السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ہوپ ٹھیک ہوں گے، خیر سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ لاسٹ ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم گھومنے کے لیے نکلے ہیں، ہل اسٹیشن ابھی چڑھنا باقی تھا، تو یہاں رات ہم رک گئے تھے۔ ناشتہ پانی آپ نے دیکھا کہ کتنا کچھ تھا، وہ سب گھر سے بنا ہوا تھا، ہوم میڈ ماشاءاللہ۔ کچھ بھابھی نے بنا لیا، کچھ میں نے بنا لیا، امی نے کچھ، تو ایسے کر کے ہم بنا کے لے کر آ گئے۔ ہم شام کے 6-7 بجے پہنچے تھے، تو صرف ہم کو رات ہی گزارنی تھی، لیکن اس کے باوجود سارا سامان جتنا گاڑی میں تھا ہم کو نکالنا ہی پڑا، کیونکہ رات کے نائٹ سوٹ ہوتے ہیں اور پھر صبح کا ناشتہ پانی تھا کہ چائے بنانی ہے، تو پتی اور شکر اور یہ اور وہ، تو سامان تو ہمارے یہاں گھومنے جاتے ہیں نا تو بہت ڈھیر سارا ہی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے چھوٹی جو چھٹی آتی ہے نا، جیسے 1 ہفتے کی 3-4 دن کی، تو ہم بیچ سائڈ چلے جاتے ہیں یا ایسا کچھ گھومنے چلے جاتے ہیں، لیکن بڑی چھٹی میں پھر ہم ہے نا آؤٹ آف کنٹری جانے کو پریفر کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی گھومنے جائے اور کھانا ہی پکاتے رہے تو کیسے چلے گا۔ حالانکہ ہم کھانا کیا کرتے ہیں، یعنی ہم پناما جب رہتے ہیں نا اپنی گھر میں، تو وہیں سے پکا لیتے ہیں اور اس کو فریز کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم تندوری سالن اور چاول بنانے والے ہیں تو ہم تندوری کا سالن بنا لیں گے پراپر جو بھی ہوتا ہے، اور اس کو ڈبے میں ڈال کے فریز کر لیں گے، آگے آپ کو دکھے گا۔ تو سالن وغیرہ ہم بنا کے لاتے ہیں، اور جیسے برگر ہے تو برگر کے بھی ہم چکن پہ میرینیٹ وغیرہ کر کے لے کر آ جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم کو کچھ پھر فرائی کرنا ہو، چاول چڑھانا ہو، تو وہ چھوٹے موٹے کام رہ جاتے ہیں، لیکن یہ چھوٹا موٹا بھی پکانا پڑتا ہے۔ تو ہم ہل پر چڑھ چکے ہیں، یہ جو راستے ہوتے ہیں نا ٹیڑھے میڑھے، اس میں تو مجھ کو بہت زیادہ ہی چکر آتے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی چکر کا آنا ہے نا کم ہو گیا ہے، کیونکہ جب ایک بار ہم یعنی کشمیر گئے تھے 2015 میں، تو اس کے جو گول گول تھے نا، میرے خیال سے 8 گھنٹے کا گول گول کا راستہ تھا۔ اوہ اتنی طبیعت خراب ہوئی تھی اتنی الٹیاں آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد ایسا لگا کہ 1-2 گھنٹے گول گول ہم چل ہی سکتے ہیں تو ابھی اتنی طبیعت خراب نہیں ہوتی ہے، لیکن 2 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے تو بس پھر جواب دے دیتی ہے طبیعت۔ یہ ہم نے رینٹ پہ گھر لے لیا تھا۔ ہم ایسے ہی گھر کی بکنگ کرتے ہیں جس میں کچن بھی ساتھ میں ہو، کچن ہوتا ہے تو ہم کو سہولت ہوتی ہے، کیونکہ اگر بنا کچن والا اگر ہم نے گھر بک کر لیا، ہوٹل بک کر لی، تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو بس نکال کے کچن کے سامان بھی سیٹ کیے ہیں، بچوں کے کھانے پینے نکال کے سامنے رکھ دیے۔ اور پناما میں ہے نا ابھی بارش کا سیزن ہے، تو ہم جیسے یہاں پہنچے ہیں، اللہ کا شکر پہنچ گئے، اس کے بعد زوروں کی جو بارش شروع ہوئی ہے۔ اچھا، آپ کو اس بارے میں ڈیٹیل سے ویڈیو دیکھنا ہے کہ پناما کی جگہ کیسی ہے اور اس کے بارے میں کیا، تو وہ میرے بھائی سراج نلہ ہے نا، انہوں نے اپلوڈ کیے ہیں، تو آپ وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک کو ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں۔ آج مجھ کو آپ سب کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، کہ جب سے میں نے پڑھانے کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی نا، تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت سارے میسج کیے ہیں، اور کچھ میسج تو صرف یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ آپ کا پڑھانا ہم کو اچھا لگتا ہے، یعنی آپ کا جو ویڈیو ہے وہ اچھا لگتا ہے، آپ جو سمجھانا چاہ رہی ہوتی ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ تو مجھ کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس مقصد سے میں ویڈیو بناتی ہوں آپ لوگ تک اسی مقصد سے پہنچ جاتا ہے، یعنی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو بڑی مجھ کو اس پہ خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا اور میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے میرے ویڈیوز کے ذریعے۔ تو یہ بات بہت زیادہ خوشی کی بات ہے میرے لیے۔ آپ سب میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے میرے پڑھانے کا سلسلہ جو رک گیا تھا، ماشاءاللہ سے سب واقف ہی ہے، اور اگر کوئی نے نہیں دیکھا ہوگا ویڈیو، انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی کہ دسمبر میں نے اپنے مدرسے کو بند کر دیا تھا، اور اس کی ریزن اور سب آپ لوگ کو بتایا بھی تھا۔ تو وہ 6 مہینے سے پڑھائی کا جو سلسلہ بند تھا نا، تو ایک انسان کب سے پڑھا رہا ہو، میں ابھی اپنے پڑھانے والوں سے شیئر کر رہی ہوں، جب وہ میں ان کو پڑھاتی ہوں تو ساتھ میں اپنی بات بھی نکلتی ہے نا، تو میں نے ان کو بتایا کہ جب میں 17 سال کی تھی میں تب سے پڑھا رہی ہوں، اور اب تو ماشاءاللہ 20 سال اور ہو گئے ہیں۔ 2005 اپریل میں ہم فارغ ہوئے تھے، سند ملی تھی، اور مئی سے یعنی 2005 مئی سے ماشاءاللہ سے 1 تاریخ سے میں پڑھانے کے لیے بیٹھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کہاں پڑھایا تھا، کہ میری چاچی یا خالہ آپ سمجھ لے کہ جہاں رہتے ہیں تو آس پاس کافی غریب لوگ تھے، ٹھیک ہے، جو سمجھ میں آتا ہے بھائی دین سے کوئی لینا دینا اتنا ہے نہیں۔ تو پھر میں اللہ نے کام لیا ہے، اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، وہاں نکلی، اور میری بہن ساتھ میں تھی، ہم جا کے ایک گھر میں بولتے تھے کہ آنٹی میں پڑھانے والی ہوں، آپ آنا، ہاں آپ آنا۔ یعنی فارغ ہونے کے بعد 15 دن ہم نے دعوت کا کام کیا ہے گھر گھر جا کے، اور پہلے سے پتہ نہیں کیوں میں نے انٹیوں پر فوکس کیا کہ پتہ نہیں میرا دماغ میں ایسا ہی تھا کہ میں انٹیوں کو بلاؤں، حالانکہ تب تو نیت نہیں تھی کہ بھئی عورتوں کو پڑھانا ایسا، لیکن بس قدرتی طور پر میں نے انٹی لوگ کو جمع کیا، یعنی عورتوں کو، مستورات کو جمع کیا، اور اللہ کے فضل سے تھوڑی بہت جو بھی گھر میں چھوٹا گھر تھا تو وہاں پر آئی بیٹھی، اور بس وہ پہلے دن سے جو پڑھائی ہے، اور اللہ نے کرم کیا کہ بولنا تھوڑا آ گیا، اور بس اسی سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر شادی ہو گئی اور پناما آ گئے، تو پھر اسٹارٹنگ کے تو کچھ سال بند رہا، اور اس کے بعد سے
माशाल्लाह 8 साल से फिर से चल ही रहा था। फिर ये सिलसिला दिसंबर 2024 में बंद हुआ। तो ये अब के जो 6 महीने थे ना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल महीने थे, क्योंकि एक इंसान जब इतने साल से पढ़ा रहा है, और आप समझ लें ये मेरा शौक़ है, पैशन है पढ़ाना, यानी दीन को पहुँचाना, ये अल्लाह की तरफ से करम है, अपना इसमें कोई कमाल नहीं है। कि पता नहीं, अगर मुझको पढ़ाने के लिए बिठा दिया जाए, अगर मुझको बोलने के लिए बिठा दिया जाए, तो मैं 1 घंटा 2 घंटा मुसलसल मैं बोल सकती हूँ यानी नॉन स्टॉप, खाली कोई टॉपिक निकले और बस इतना अल्हम्दुलिल्लाह मुझको बोलने की और समझाने की आदत हुई हुई है। मुझको ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत अच्छी टीचर हूँ। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ही ये फ़ज़ल है, अल्लाह ही का करम है कि अल्लाह ने ये सिफ़त मेरे अंदर डाली हुई है, वरना मेरे पास कोई ताकत नहीं है कि मैं सिफ़त को पैदा कर सकूँ। अभी जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं ना मेरे साथ, माशाल्लाह से क्लास स्टार्ट हो गई है और 30 जून तक ही हम एडमिशन ले रहे हैं, उसके बाद एडमिशन बंद हो जाने वाले हैं। तो मैं अपनी क्लास में कल वही बोल रही थी कि अगर मेरी क्लास में कोई सोता है, यानी मैं बोल रही हूँ और कोई सो रहा है, मतलब गलती मेरी नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से मैं ऐसा बोलती हूँ कि किसी को सोने देती नहीं हूँ। उसके बाद भी अगर कोई सो रहा है तो भाई ये प्रॉब्लम आप में है, प्रॉब्लम मुझ पे नहीं है। अब आप बोल सकते हो तो ये तो ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, या ये तो तकब्बुर हुआ। तो आज का टॉपिक भी यही है कि मैं तकब्बुर और कॉन्फिडेंट में फ़र्क समझा सकूं। ऐसे तो कुरान में कॉन्फिडेंट की बहुत सारी मिसालें दी गई है, लेकिन बहुत ईजी मिसाल मुझको लगता है जो हमको सबको समझ में आ सकती है, वो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कॉन्फिडेंट। हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पूरे किस्से को तो नहीं दोहराते, बात यहाँ से शुरू करते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में है, और उस टाइम का जो बादशाह था ना, उसने ख्वाब देखा, और उस ख्वाब की ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई। ठीक है, यानी बादशाह का इतना बड़ा प्रॉब्लम कि मैं क्या ख्वाब देखा हूँ, उसका क्या मतलब है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में है, जेल में होने के बाद उन्होंने ख्वाब की ताबीर बता दी। तो बादशाह का इतना बड़ा मसला हल हो गया ना, तो वो समझ गया कि ये जो बंदा है जो जेल के अंदर है, ये बड़ा काम का इंसान है, इसको मैं अपना राइट हैंड बनाना चाहता हूँ, अपने लिए खास करना चाहता हूँ, इसको बुला कर लाओ। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए जाया गया ना, जेल में से निकलने का क्या बादशाह का राइट हैंड बनना मिलने वाला है। आप समझे कि जो इंसान जेल में है और उसके लिए आज़ादी और फिर उससे और साथ में अच्छी वाली जॉब, यानी बादशाह के साथ रहने वाली जॉब मिल रही है, तो कैसे इंसान निकल के दौड़े दौड़े आना चाहिए। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ पर ही कहते हैं कि पहले जाओ और उन औरतों से जिन्होंने अपनी उंगलियां काट ली थी पूछ कर आओ तो कि क्या मामला हुआ था, यानी जिस वजह से मैं जेल में हूँ, जिस वजह से मैं सज़ा में हूँ, पहले उस केस को क्लियर करो कि मैं खयानत करने वाला नहीं हूँ, पहले उसको क्लियर कर आओ, उसके बाद ही मैं बाहर निकलने के लिए तैयार हूँ। आप देखें ना, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का कॉन्फिडेंट ही है ना, उनको अपने बारे में ये पता था कि मैंने ऐसा नहीं किया है, तो अगर मुझको ये जॉब ऑफर हो रही है, बादशाह के साथ रहकर काम करने का मौका मिल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हूँ, अल्लाह ने मुझको वो इल्म दिया है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और वो आगे से क्या कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम कि मुझको खज़ाइनुल अर्ज़, यानी कि जितनी इनकम आ रही है, या ये जो आप समझ ले अकाउंटिंग का मामला है, वो मेरे हाथ में दिया जाना चाहिए कि मैं ये काम करूँगा और मैं इसकी हिफाजत भी करूँगा, मैं इस काम को जानता भी हूँ। आप थोड़ा सोचे कि जो इंसान जेल में रह चुका है, अच्छा उनके पास कोई डिग्री भी नहीं है, और बादशाह के जो आसपास जब ये बात कर रहे हैं ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के मेरे को वो काम दो, यानी कंट्री का पूरा पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये मैं हैंडल करूँगा। तो जो बादशाह के आसपास जो लोग हैं वो तो काफ़ी पढ़े लिखे हो सकते हैं, है ना, ऐसे कोई जाहिल लोग तो बादशाह के आसपास नहीं बैठते हैं। तो उनके सामने भी यूसुफ अलैहिस्सलाम कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मैं ये काम करूँगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इन्नी हफीजुन अलीम, कि मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और मैं जानने वाला भी हूँ। ये क्या है? ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का कॉन्फिडेंट है। आप देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की अगर हम हिस्ट्री मालूम करते हैं, वो कहाँ थे, वो गुलाम बना के बेचे गए, मतलब उनको पैसा आ रहा कहाँ है, पैसा जा रहा कहाँ है। जब कोई गुलाम बन के बिक रहा होता है ना, तो उसको पता है कि निचले जो तबका हो रहा है वो कैसा चल रहा है, फिर मार्केट में क्या होता है वो उनको पता चला अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। फिर उन्होंने महल में काम किया है, तो महल में बड़े बड़े लोग आते हैं जाते हैं, तो पॉलिटिशियन कैसे रहते हैं कैसे नहीं, मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम की अगर आप लाइफ देखते हैं ना, तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग लोगों को फेस किया है, जिसकी वजह से उनको ये इल्म आ चुका है। ठीक है, कि वो उनको कैसे पैसे को कहाँ आना है कहाँ जाना है उसका इल्म समझ में आ गया। तो उन्होंने वही कहा कि मैं इसको जानने वाला हूँ और मेरे अंदर अल्लाह ने ये क्वालिटी रखी है कि मैं हिफाजत करने वाला हूँ। तो इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम का कॉन्फिडेंट हमको पता चल रहा है। और ये बात पता चल रही है कि कॉन्फिडेंट आता कब है, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन से लेके छोटी उम्र में खो गए थे और अब
मतलब जेल में रहने के बाद कितनी सालों का एक्सपीरियंस आ चुका, और दूसरा इल्म हो। तो एक्सपीरियंस और इल्म आपको कॉन्फिडेंट देता है, यानी जो क्वालिटी अल्लाह ने आपको दी है उसको क्लीन हार्ट के साथ में लोगों के लिए डिलीवर करना, इसको कॉन्फिडेंट बोलते हैं, इसको ईगो नहीं बोलते। यूसुफ अलैहिस्सलाम गुलाम बनाकर बेचे गए, गुलाम बनाकर वो महलों में काम करा चुके हैं और कैदी बनकर जेल में रह चुके हैं, लेकिन आज पोजीशन मिलने के बाद भी इनका एटीट्यूड कोई बदला नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं अपने आप को बहुत बड़ा कुछ समझने लग गए। ये बात क्लीन और क्लियर है कि ये जो इल्म है ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है और उसको मुझको लोगों को डिलीवर करना है, इसको बस कॉन्फिडेंट बोलते हैं, इसको ईगो नहीं बोलते। होप मैंने अपनी बात को समझा दिया है। और भी कुरान में हमको बहुत मिसाल मिलती है, मैं एक छोटी सी आपको और मिसाल समझा देती हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी बड़ा कमाल का कॉन्फिडेंट था, हाई लेवल का कॉन्फिडेंट था। अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मुझको ऐसी बादशाहत देना कि आपने किसी को भी ना दी हो, यानी अपने लिए पोजीशन मांग रहे इतनी हाई लेवल की, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि ये जो पोजीशन है, ये जो बादशाहत है मेरे दिल में आने वाली नहीं है, मुझको यानी बादशाह होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ ये पोजीशन में आने के बाद मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, यानी अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ, वो इल्म है उनको। ये नहीं कि पोजीशन मिलने के बाद अरे मैं हो जाने वाला हूँ। तो होप समझ में आ ही गया होगा। तो अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा इल्म है, यानी मेरा कॉन्फिडेंट है, इसको ईगो नहीं बोलते। तो बहरहाल आप में से जो क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो ये लास्ट मौका है। इंशाल्लाह 30 जून से हमारी क्लासेस में एडमिशन होने बंद हो जाएंगे, और पर जितने एडमिशन हो चुके हैं ना उतने ही चलेगा। 11 महीने का ये कोर्स रखा गया है। इंशाल्लाह 11 महीने बाद अगर हम जिंदा रहे तो एक जलसा भी करेंगे और रैंक भी दिया जाएगा, और माशाल्लाह ऐसी सब नीयत तो है, उम्मीद तो है। आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह इस सिलसिले को कामयाब फरमाए, इस सिलसिले को कबूल फरमाए।